वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर के खेड़ कॉलेज विद्यालय में वहां पर एक तंत्र फिल्म का रिलीज के लिए प्रेस मीट रखा गया है ताकि वो फिल्म के लिए इसलिए प्रेस मीट रखा गया है ताकि ये उत्तर कर्नाटक का फिल्म है। बहुत ही इस पर मेहनत लगाए हुए हैं और जो उत्तर कर्नाटक में बहुत सारे कलाकार हैं, आज वो कलाकार छुप गए हैं और कुछ कलाकार स्टेज पे नजर आते हैं ताकि ऐसे भी कलाकारों को इस फिल्म में मौका दिया गया है ताकि उत्तर कर्नाटक का फिल्म अच्छा हो जाए और सिल्वर जुबली हो जाए, ताकि नामी फिल्म हो जाए। ताकि अब फिल्म बनाना नामुमकिन की बात है, ताकि इतना तकलीफ है ताकि मुमकिन करना ये बहुत बड़ी बात है। ताकि इतनी मेहनत होती है इसमें, हर किसी की एक झाड़ू लगाने वाले से, साफ सुथरा करने वाले से पकड़कर, एक्टर से पकड़कर, डायरेक्टर से पकड़कर बहुत इतनी मेहनत लगी होती है ताकि किस किस का नाम लूं उसका कमी है फिल्म बनाने में। ताकि वही जाने इसमें जो मेहनत लगाकर अपनी फिल्म बनाते हैं। फिल्म बनाने के बाद लोग ये सोचना चाहिए ताकि इनकी जो मेहनत में कौन सी रंग है, ताकि इस फिल्म में बहुत सारे लोग आज बहुत अलग रास्ते पर चले गए हैं, मगर वो रास्ते से अगर ऐसे लोग जब फिल्म बनाते हैं तो देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ये तो जरूरी है। मगर बहुत सारे लोग हमने गलत रास्ते के लिए कहा है, गलत रास्ता मतलब गलत ऐसा नहीं है, ताकि वक्त निकालकर चोरी छुपके ब्लू फिल्म देखते हैं मोबाइलों में, ताकि मेहनत करने वालों की फिल्म नहीं देखते। यही एक प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान का। अगर उसके बजाय थोड़ा सा वक्त काट कर जो ऐसे जो कभी ना कभी छाए हुए होते हैं, एक एक्टर बने हुए होते हैं, एक हीरो बन जाते हैं, ताकि किस तरह से हीरो बन गए, आखिर किस लिए बन गए, इसकी कहानी क्या है, आखिर ये एक फिल्म बनाकर क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे भी कुछ कहानी होती है। ताकि फिल्म बनाना उतना आसान नहीं है, ताकि बहुत ही मुश्किल और कठिन रास्ता है फिल्मी दुनिया का। क्योंकि बहुत सारे कठिन रास्ते इसलिए है ताकि ये फिल्म बनकर अगर कोई भी पर्दे पर लाना चाहता है तो वो इतना कठिन रास्ता गुजार कर जाना चाहते हैं, ताकि ये नहीं मालूम है लोगों को ताकि इस फिल्म बनते हुए कितने लोगों का दिल जीतना पड़ता है, कितने एक्टरों को मनाना पड़ता है और बहुत सारे यहाँ पर मेहनत लगी होती है। ये स्टोरी बनाने वाले से पकड़कर अब इतनी मेहनत लगी होती है, ताकि हमने कहा है ताकि फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें तेल निकल गया है अच्छों का। क्योंकि फिल्म बनाना और लोगों तक पहुंचाना, पर्दे पर लाकर एक हीरो बनना उतना मामूली बात नहीं है, उतनी आसान नहीं है। ताकि इस फिल्म के पीछे कहानी क्या है ये जानना चाहिए। ये जनता के हाथ में किसी को हीरो बनाए और किसको जीरो बनाए। राजनीति से लेकर फिल्म का भी यही एक रास्ता है, जो अच्छे रास्ते भी ऐसे हो जाते हैं, कठिन परिस्थिति से गुजरकर मुसीबतों का सामना करते करते हीरो बनना पड़ता है। अगर पर्दे पर अगर छाना चाहिए उतना आसान आज की दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े एक्टर आज कहाँ खो गए पता नहीं है, मगर अब जो इन्होंने जो फिल्म बनाई है, इसकी फिल्म के पीछे आखिर क्या मेहनत होगी और कितनी कहानी के पीछे ये क्या जरूरतमंद जरूर है। फिल्म से ही बहुत लोग सीख सकते हैं, बहुत लोग सीख गए हैं, मगर अब ये फिल्म की राज क्या है और कहानी क्या है अब तो प्रेस मीट में कहने लगे हैं। जब जनता फिल्म देखने को आती है, उसे समझ सकती है, तभी हीरो बन जाते हैं। तब उसी तरह अब यहाँ पर प्रेस मीट में जो फिल्म के लिए अब 28 तारीख को रिलीज के लिए अब ना जाने कहाँ कहाँ पर शूटिंग हो गई, कहाँ कहाँ पर अपनी मेहनत लग गई, पूरा डिटेल्स इस प्रेस मीट में कहा गया है। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಯುವ ನಾಯಕ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿ ನಾಟಿಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ 28ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅಂಬವ್ವ ಖೇಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು
ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ವಿಜಯಪುರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಾಂತ್, ತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ನಟ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ, ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಜೈ ಅಮೋಘದಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅನ್ಬು ಅಂಕಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಕಲ್ತಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನೋದಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ 15-16 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ 90% ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ, ಬಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈ ಅಮೋಘದಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಚರ್ಚನದವರು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತಂತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಂತ್ರ ಚಿತ್ರನ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗದವರು, ಗುಳೇದೊಡ್ಡದವರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 4-5 ದಿನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಲೀಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಒಂದು 45ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾಂ ಶಂಕೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲೇ 80% ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಕುರುನ್ ಮಠ ಅಂತಿದೆ, ನಿಡ್ಸೋಶ್ರೀ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಕುರುನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ 80% ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರು ಅಮೋಘ್ ಆಗ್ಲಿ, ಶಿವ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಓಡೋಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ನಿಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು, ಬಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೀಸ್ 28 ನಾಳೆ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, A2 ಚಾನಲ್, A2 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಳು ನಿಪ್ನಾಳ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತ್ರೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ದೇ ಹಾಡಿರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಅವ್ರದ್ದು, ಹಿತ್ತಲಕ ಕರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಹಾಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂತ್ರಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಡಿರೋದು. 4 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಮ್ದೇ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್.
ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಇದೇ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದೇ ಸರ್, ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ OTT ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂದ್ರೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. OTT ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ, ಬಿಜಾಪುರದವರಿಗೆ ನಾವು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆದವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯಕಾಗಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ. OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗಿನ ಇರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ OTT ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಇದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿದು ಏನು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ನಾವು ವೈಭವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಿಜಾಪುರ ಅಮೀರ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. 28 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೀರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋಂದಣಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇರೋದೇ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ದು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರೋದೇ KFCC ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಕರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ ತೆಲುಗು ಬೇರೆ, ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೈಟಲ್, ತೆಲುಗು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಡಾದ್ರೆ ಹಾ ಸರ್, ಜಾತ್ರೆ ಹೊಂಟೈತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಡು ನಿಪ್ನಾಳವರೇ ಹಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ಇದೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಿಕರದ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾನಾ ರೀತಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಸರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರು. ಸರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಆಡಿಷನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ ಸರ್. ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಸಿದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ BDPSW ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅಂಬಾವ ಖೇಡ್ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ತಂತ್ರ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓಡ್ಲಿ, ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅಂಬಾವ ಖೇಡ್ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ.